آپ کا میزبان منیب ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ٹائیگر ویڈیو والا۔ ناظرین، اخروٹ کا جو ہے وہ پودا ہے وہ کیسے لگتا ہے اور وہ کیسا ہوتا ہے، ہر بندے کے ذہن میں ہے کہ وہ اخروٹ درخت ہوتا ہے، اخروٹ اس کے ساتھ لگتے ہیں، کیا ہوتا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں ہم۔ ہمارے ساتھ بابا جی موجود ہیں جو اس باغ کے مالک ہیں۔ السلام علیکم بابا جی۔ السلام علیکم بابا جی۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ اچھا بابا جی، تسی دسنا جی اخروٹ دا جڑا ہے وا پودا ہے، یہ کس طرح پرورش تسی ایدی کیتی ہے اور یہ کتنی کہ دیر چ اخروٹ لگ جان گے؟ ایک دن میرے دل میں شوق آیا ہے، ادھر یہ میرے دل میں شوق آیا ہے، میں کہ آج اخروٹ کھانے ہیں۔ جو اخروٹ لے کے آیا میں تقریباً 600 کا کلو ملیا، لے کے گھر توڑے کھادے، بڑا سواد، ذائقہ بہت اچھا ہے۔ میرے دل میں شوق آیا بھی میں لا کے ویکھاں، انشاءاللہ اللہ دے حکم نال لگے گا۔ یہ پودے میں اخروٹ لائے نے، اخروٹ لا کے تے تیار کیتا ہے بوٹا۔ دوسرے سال ویکھا جو پہلے سال اگریا ہے بوٹا تے تھوڑا اچھلیا زمین تو، یہ میں اس گوڈی کر دیتی ہے، تھوڑی کھاد پائی ہے۔ دوسرا سال گزریا ہے، اس سال تو بعد دوسرے سال دے وچ آ کے تے یہ بوٹا پھر پھلیا ہے، اس وقت اخروٹ لگا کھڑا ہے۔ اچھا، یہ اللہ دے حکم نال انشاءاللہ آندے سال تیسرا سال ہو جائے گا۔ دکھا سکے کہ اے اخروٹ دا جڑا پودا ہے، اے اخروٹ دا پودا ہے، اور بابا جی اے اخروٹ لگے ہوئے نے، اے ہلے کلوز کر کے دکھاؤ میرے اپنے دیکھنے والے نو کہ اے اخروٹ ہے۔ اخروٹ بابا جی بیج ہے؟ اخروٹ ہے۔ اچھا خود اخروٹ ہے، اچھا کھلے گا اس طرح؟ نہ اجے تو بالکل ہی کوئی ثبوت نہیں دا کی ہے۔ اچھا، لیکن اس وقت پودا دے اوتے سر دے اوتے اخروٹ لگا کھڑا ہے، یہ ویکھا نویں نکلدے پے نے۔ یہ دا موسم وقت جڑا ہون آیا ہے، اجے تقریباً 10-15 دن اس نو لگدے جانے نے۔ یہ ویکھو نا، پہلے جس وقت آخدے زمیندار یا کوئی بھی ہے جیٹھا بچہ ہے یا جیٹھا پھال ہے یا جیٹھا بی ہے، یہ اس چیز دے وچ آ کے نا یہ جیٹھا ہے، یہ پہلا نکلا۔ تانوں پوچھ لئیے کہ جیٹھا جڑا تسی لفظ استعمال کیتا، کئی ساڈے دیکھن والے نوں سنن والے نوں نہیں سمجھ آندی، تسی جیٹھا دا تھوڑا مطلب دس دو گے؟ یہ بچہ پہلا پیدا ہوندا ہے، اسی آخنے پلیٹھی دا بچہ ہے۔ ہاں، اچھا ہن تسی جیٹھا آکھدے ہو تے اے جڑا پہلا پھل ہوئے نا جیٹھ دے وچ آ جاوے۔ اچھا جیٹھ، یعنی پہلا پھل جڑا تیار ہوندا ہے نا، جنوں اس نوں اسی آکھدے نے پہلا، یعنی بڑا اچھا پھل ہے۔ یہ دا بیج جڑا ہوندا ہے پہلے پھل دا نا بہت قائم ہوندا ہے۔ قائم دا مقصد ہے بھی اودی گلی اچھی ہوندی ہے، اودی گلی تیار ہوندی، جو بی لائیے تے اچھا پھل دیندا ہے۔ جو دوبارہ اس نوں استعمال کرو گے نا، اج پک گیا پھل، بی بن گیا، یہ دوسرا جڑا تیار ہونا ہے پچھلے دن دے چ، یعنی 4-5-10 دن تو بعد فرق، او دا فرق بڑا زیادہ پی جاندا ہے۔ اینوں اسی جدوں زمین دے وچ اے ہن پودا ہے نا، یہ دا پھل جڑا نا پہلا یہ جو تیار ہو جائے گا نا، تے اینوں لاواں گے نا زمین دے وچ، چھیتی نال تیار ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے شک والی گل، جڑا پچھیتا ہوئے گا او دا پودا وڈا ہوئے گا، پھل تھوڑا ہوئے گا، پیچھے لگے گا، یہ گل ہے۔ یہ جدو تسی لگایا ہے اخروٹ، تو بقول تہاڈے کہ تسی اخروٹ کھادا، اخروٹ تانوں 600 کچھ نو ملیا، 600 کلو ملیا ہے، 600 کلو ملیا، تے تہاڈے ذہن چ خیال آیا کہ میں آپ دا باغ جڑا اپنا تیار کیتا ہے اودے وچ اخروٹ دا پودا بھی ہونا چاہیے، اخروٹ دا بوٹا آکھدے ہو نا تسی؟ ہاں، بوٹا بھی آکھ لینے، پودا بھی آکھ لینے ہیں۔ یہ جو میں کہا بھی ساڈی پیلی دے وچ اخروٹ دا بوٹا ہوئے گا، یہ تیار ہوئے گا، اساں کھاواں گے یا ساڈے بچے کھان گے یا ہور بھی کوئی کھائے گا، آندا جاندا ویکھے گا۔ اچھا بابا جی، اے جڑا تسی بنایا وا باغ بنایا وا، ایدے وچ جدوں فروٹ لگدا ہے، اکثر ہوندا اسی دیکھیا وا کہ جدوں فروٹ لگدا ہے نا تے او ایک بابا بیٹھا ہوندا چار پائی تے ڈانگ لے کے، سوٹی لے کے، کہ کوئی بچہ آوے تے اونوں میں ماراں گا، اونوں بھجا داں گے، اونوں کوئی فروٹ توڑن نہیں دینا، امرود توڑن نہیں دینا، کنو توڑن نہیں دینا، امب توڑن نہیں دینا۔ کیا تسی بھی اس طرح ہی رکھوالی رکھدے ہو؟ دیکھو نا، ایک دن میں گڑ کڈن واسطے چلا گیا، ادھر دیکھو نگاہ مار کے، یہ ادھر نال پٹھا ہے۔ اچھا، اس سائڈ تے پٹھا ہے گا؟ جی، اے سامنے پٹھا ہے،
ਇਹਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਇਹ ਟਾਹਣੇ ਤੋੜ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸ਼ਤੂਤ ਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਤੂਤ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਸ਼ਤੂਤ ਦਿਖਾਓ ਬਈ। ਇਹ ਸ਼ਤੂਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਤੂਤ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਤੂਤ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਸ਼ਤੂਤ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਤੂਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਤੂਤ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਹ ਟਹਿਣੀਆਂ ਕੋ ਬੱਚੇ ਤੋੜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਕਿਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਅਸਾਂ ਗੁੜ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਵੇਲਣਾ ਚਲਾਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਦਿਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਵਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਟਾਹਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਟਾਹਣੀ ਲਾਈਏ ਤੇ ਸ਼ਤੂਤ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਹਣੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਰਮ ਸੀ ਹੈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦੇ ਜਾਂ ਬੰਨੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਖੜੀਏ, ਗਿੱਦੜ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵੱਲ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਸੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਗਿੱਦੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਚੂਹਾ। ਗਿੱਦੜ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੈ? ਗਿੱਦੜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਹੈ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਿੱਦੜ ਸਾਡੇ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗਿੱਦੜ ਇੱਥੇ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗਿੱਦੜ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਕਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਤੂਤ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਤ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਗਿਰਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਖਾਣਗੇ। ਜੇ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਖੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤੀਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਗੰਨੇ ਕਮਾ ਦੇ, ਇਹ ਗੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸੁਣਨ ਚ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਿੱਦੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੰਨਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੰਨਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੰਨੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਖਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਉਹ ਪੱਠੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭੁੱਖ ਦੇ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬੱਚੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਖਾਣ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰੂਟ ਤੋੜਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਖਵਾ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਖਣਾ ਲੈ ਵੀ ਖਾ ਪੀ ਲਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਪਰਦੇਸੀ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਲੰਘਦਾ, ਦੋ ਪਾਸੇ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਖਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਬਸ ਕੱਚਾ ਹੈ ਜੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੋੜਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਖਾ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਅਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨੇ? ਇਹ ਨਿੰਬੂ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਤੂਤ ਹੈ, ਇਹ ਅਮਰੂਦ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਗੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਲਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਰੋਟ ਹੈ, ਇਮਲੀ ਦੇ ਉਹ ਇਮਲੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਹੈ ਇਮਲੀ ਵੱਲ ਆਓ, ਇਮਲੀ ਵੱਲ ਦਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਇਮਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮਲੀ। ਅੱਛਾ, ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਦਰਖਤ ਹੈ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਹਲੇ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਹਲੇ 1 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਤਦ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ? हाँ जी, 1 साल बाद लगेगा। ये आलू बुखारे का बूटा है तो 1 साल बाद लगेगा। ये नस्लों 2 होंदियां ने, एक लूचा है बोलते, एक आलू बुखारा बोलते है। लेकिन ये अजे ढेर हैगी, इनू 1 साल वास्ते ये ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕਟਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਛਾ ਬੂਟਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੂਟਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਬੀਜ ਲਗਾਇਆ? ਇਹ ਟਾਹਣੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਟਾਹਣੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਟਾਹਣੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ 3ਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ 3ਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ?
ਜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਟਾਹਣੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਧਰ ਨਾਲ ਹੀ 3 ਚੱਕ ਹੈ 3 ਚੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਟਾਹਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਅਮਰੂਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਅਖਰੋਟ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੁਨੀਬ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਿਰ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।